Kunja Bihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Nitai Gaura Haribol, Nitai Gaur Haribol. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam Prathama Skandam Adhyayam 5 Slokam 37. So ഈ ശ്ലോകം ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്ന ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ്, പ്രണാമ മന്ത്രമാണ്. 37ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രദ്യുപ്നായ നിരുദ്ധായ നമഃ സംഘർഷണായ ച. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രദ്യുപ്നായ നിരുദ്ധായ നമഃ സംഘർഷണായ ച. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രത്യുപ്നായ നിരുദ്ധായ നമഃ സംഘർഷണായ ച. എല്ലാവർക്കും 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രദ്യുപ്നായ നിരുദ്ധായ നമഃ സംഘർഷണായ ച. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രത്യുപ്നായ നിരുദ്ധായ നമഃ സംഘർഷണായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രദ്യുമ്നായ അനിരുദ്ധായ നമഃ സംഘർഷണായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബിന്ദു ഭവാനിയമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രദ്യുമ്നായ അനിരുദ്ധായ സമസംഘർഷണായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രത്യുമ്നായ അനിരുദ്ധായ നമഃ സംഘർഷണായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമണി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रत्युत्नाय अनिरुद्धाय नमः संकीर्षणाय च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। श्रीजा विजय माताजी, हरे कृष्ण माताजी, चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। शोभा प्रदीप माताजी, हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए पढ़ो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रत्युम्नाय निरुद्धाय हरे कृष्ण। नमः संकर्षणाय च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनिता कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण माताजी। प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राजी माताजी, हरे कृष्ण माताजी, चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रत्युत्थाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। तंगमणि माताजी, हरे कृष्ण माताजी, चलिए। तंगमणि माताजी, अनम्यूट करो माताजी। हरे कृष्ण। पद्मा कुमारी माताजी, हरे कृष्ण माताजी, चलिए। हरे कृष्ण प्रभुजे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रत्युत्थाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूदिरी माताजी, हरे कृष्ण माताजी, चलिए माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हरे कृष्ण। कृष्ण माताजी। मालती माताजी, चलिए माताजी, हरे कृष्ण माताजी। मालती माताजी, हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। अनिता कुमारी माताजी, चलिए माताजी। हरे कृष्ण। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रत्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। शालाक्षी माताजी, चलिए माताजी, हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रमाबाई माताजी, हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते तुभ्यं। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। भारतीय माताजी, हरे कृष्ण माताजी, चलिए माताजी। ओम हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय मम संकर्षणाय च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। रामचंद्र प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, चलिए।
രാമചന്ദ്ര പ്രഭു അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രദ്യുമ്നായ അനിരുദ്ധായ നമഃ സംഘർഷണായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വസുദേവായ ധീമഹി പ്രത്യുപ്നായ നിരുദ്ധായ നമഃ സങ്കീർഷ്ണായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വാസുദേവായ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ. വസുദേവായ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വസുദേവരായിരിക്കും. അപ്പൊ വാസുദേവ എന്ന് പറയുന്നത് വസുദേവരുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് വാസുദേവ. അപ്പൊ വാസുദേവ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രദ്യുമ്നായ നിരുദ്ധായ നമഃ സംഘർഷണായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രത്യുപ്നായ നിരുദ്ധായ നമഃ സംഘർഷണായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രത്യുപ്നായ അനിരുദ്ധായ നമഃ സംഘർഷണായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗിരിജ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രത്യുപ്നായ നിരുദ്ധായ നമഃ സംഘർഷണായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രത്യുപ്നായ അനിരുദ്ധായ നമഃ സംഘർഷണായ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രഭുജി? കേൾക്കാം കേൾക്കാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ നാരായണായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രത്യുപ്നായ നിരുദ്ധായ നമഃ സംഘ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലയം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. വത്സലയം മാതാജി. കിട്ടില്ലല്ലോ പ്രഭുജി. കാണാനില്ലല്ലോ. നെറ്റ്വർക്ക് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. പ്രഭുജി കിട്ടില്ല. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. അധികം ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട്. സാരല്ല മാതാജിക്ക് എന്നാല് അടുത്ത ക്ലാസ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം.
ഓം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ യശസ്സിനെ ജപിക്കുന്നതിനുള്ള സംജ്ഞ. നമഃ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നു. ഭഗവതി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ, തുഭ്യം അങ്ങേക്ക്, വാസുദേവായ ഭഗവാനെ വസുദേവ സുതനെ, ധീമഹി നമുക്ക് ജപിക്കാം, പ്രത്യുപ്നായ അനിരുദ്ധായ സംഘർഷണായ വാസുദേവന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങൾ. നമഃ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ. ച വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശ വിസ്തരണങ്ങളായ പ്രത്യുപ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ, സംഘർഷണൻ എന്നിവരടക്കം വാസുദേവന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഏവർക്കും ജപിക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പഞ്ചരാത്രമനുസരിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സർവ്വവിസ്തരണങ്ങൾക്കും ആദി കാരണം നാരായണനാകുന്നു. വാസുദേവനും സംഘർഷണനും പ്രദ്യുമ്നും അനിരുദ്ധനുമൊക്കെ വിസ്തരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വാസുദേവനും സംഘർഷണനും മധ്യത്തിലിടത്തും വലത്തുമായും, പ്രദ്യുമ്നൻ സംഘർഷണന്റെ വലത്തും, അനിരുദ്ധൻ വാസുദേവന്റെ ഇടത്തും ഇപ്രകാരം 4 ദൈവതങ്ങളും സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നു. അവരെ ഭഗവാന്റെ സഹായകർത്താക്കളും രഹസ്യകാര്യദർശികളുമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഓംകാര പ്രണവത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വേദശ്ലോകമാണിത്. അപ്രകാരം ഓം നമോ ധീമഹി തുടങ്ങിയ അതീന്ദ്രിയ ജപക്രിയയിൽ മന്ത്രത്തെ അംഗീകൃതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിയാമകമായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കാത്ത യാതൊരു ഫലോദിഷ്ട കർമ്മ വ്യവഹാരത്തെയും പ്രായോഗിക ജ്ഞാന തത്വശാസ്ത്ര നടപടി വിവരണത്തെയും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായി കരുതുന്നു. ഉത്തരോത്തരമായ പ്രക്രിയയാൽ സമർത്ഥമാകുന്ന ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഉറ്റബന്ധത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇപ്രകാരം സ്വാനുഭവത്തിൽ നിന്നും ശ്രീ നാരദ മഹർഷി കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതയെ വിശദമാക്കി. അത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവത് അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ ക്രമമായ വികാസ മുന്നേറ്റം ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുത സേവന പ്രാപ്തിയുടെ പരമകോടിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനെ പ്രേമമെന്നും വൈവിധ്യമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തെ രസമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗിക ജ്ഞാന തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും സംയുക്ത രൂപത്തിലും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. ആത്മീയാചാര്യൻ മുഖാന്തിരം ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി പ്രാപ്തമാക്കിയ സംപ്രാപ്തിയുടെ രഹസ്യ വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രേഷ്ഠനായ ശൗനകർഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുനിമാർ ഉന്നയിച്ച അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരമായി ഇതിൽ 33 അക്ഷരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ശ്ലോകത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ മന്ത്രം 4 ദൈവതങ്ങളെയും അഥവാ ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശ വിസ്തരണങ്ങളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പൂർണ്ണാധികാരമുള്ള പൂർണ്ണാംശങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സഹായികളും രഹസ്യകാര്യദർശികളുമാകയാൽ പരമമായ ആകാരം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റേതാകുന്നു. നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അതീവ രഹസ്യമായ ഭാഗം എന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത പൂർണ്ണാംശ വിസ്തരണങ്ങളായ വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ എന്നിവരെ സദാ സ്മരിക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. വിഷ്ണു തത്വം അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി തത്വം എന്ന നാമധേയത്തിലുള്ള മറ്റെല്ലാ സത്യങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ ദൈവപ്രതിഷ്ഠകളാണ് ഈ വിസ്തരണങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരു മഹാരാജ് ജയ.
ഇവിടെ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അല്ലെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. പ്രതിജ്ഞ, അനിരുദ്ധ, വാസുദേവ, സംഘർഷണ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ അല്ലെ. ഭഗവാൻ അനേകം വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ. അത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ആ ഗോലോക ചാർട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശ വിസ്തരണങ്ങളായ പ്രത്യുപ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ, സംകൃഷ്ണൻ എന്നിവരടക്കം വാസുദേവന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഏവർക്കും ജപിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ എന്താണ് വിസ്തരണമായിട്ട് ബലരാമൻ ഉണ്ടായി അല്ലെ. ആ ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ, സംകർഷണ, വാസുദേവ എന്നുള്ള ആ 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഭഗവാനിൽ നിന്നും ആ ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് ആ ചതുർവ്യൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും മഹാവിഷ്ണു ഉണ്ടാവും, നാരായണൻ ഉണ്ടാവുകയും പിന്നെ അതിൽ നിന്നാണ് വീണ്ടും എന്താണ് 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാവുന്നു. അങ്ങനെ ആ മഹാസംഘർഷം നിന്നാണ് പിന്നീടുള്ള വിസ്തരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓങ്കാരം, പ്രണവ മന്ത്രം എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാൽ അത് ഭഗവാനാവുന്നു അല്ലെ. ഓംന്ന് എന്താണ് വിചാരിക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതാണ് ആ ശിവനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. അല്ല, ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു ഓങ്കാരം, പ്രണവ മന്ത്രം, ഓങ്കാരം ഞാനാവുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മള് ഇന്നലെയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അർപ്പിച്ച് അവർക്ക് പൂജയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് എന്താണ് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവസാനം ആ പൂജാരി എന്താണ് അദ്ദേഹം ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും അല്ലെ. എല്ലാം കുടിക്കും അല്ലെ. എല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഭഗവാനിന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് അർപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും എല്ലാ മന്ത്രത്തിന്റെയും മുന്നിൽ ഓം എന്ന് ചേർക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ ഓം ഇല്ല. എന്താണ്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആ തിരുനാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓമിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. മറ്റുള്ള മന്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഓം എന്ന് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഗായത്രി മന്ത്രത്തിലൊക്കെ അല്ലെ ധീമഹി എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ മന്ത്രങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഓംകാര പ്രണവത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വേദശ്ലോകമാണ്. അപ്രകാരം ഓം നമോ ധീമഹി എന്ന് തുടങ്ങിയ അതീന്ദ്രിയ ജപക്രിയയിൽ മന്ത്രത്തെ അംഗീകൃതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ് അല്ലെ. ഹരേ നാമ ഹരേ നാമ ഹരേ നാമ ഇവക്കെ ഹലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരേന്നില്ല അല്ലെ. ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക മാത്രമാണ് കലിയുഗത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി അല്ലെ. ധർമ്മോപനിഷത്തും ഒക്കെ പറയുന്നു ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അതാണ് ഈ കലിയുഗത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിയാമകമായി പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കാത്ത യാതൊരു ഫലോദിഷ്ട കർമ്മ വ്യവഹാരത്തെയും പ്രായോഗിക ജ്ഞാന തത്വശാസ്ത്ര നടപടി വിവരണത്തെയും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായി കരുതുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അച്യുത ഭാവവർജിത ഭഗവാനെ അച്യുതന്റെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാത്ത എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം എന്താണ്? നിഷ്പ്രയോജനകരങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് തന്നെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പരപ്പെട്ട പലര് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നിയാമകമായി പരമദിവസ ഭഗവാനെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കാത്ത യാതൊരു ഫലോദിഷ്ട കർമ്മ വ്യവഹാരത്തിൽ പ്രായോഗിക ജ്ഞാനത്തെ തത്വശാസ്ത്ര നടപടി വിവരണത്തെ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായി കരുതുന്നു. ഉത്തരോത്തരമായ പ്രക്രിയയാൽ സമൃദ്ധമാകുന്ന ഭക്തി സേവന കർമ്മങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഉറ്റബന്ധത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇപ്രകാരം സ്വാനുഭവത്തിൽ നിന്നും ശ്രീ നാരദ മഹർഷി കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതയെ വിശദമാക്കി. അത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവത് അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ ക്രമവികാസ മുന്നേറ്റം ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുത സേവന പ്രാപ്തിയുടെ പരമകോടിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനെ പ്രേമമെന്നും വൈവിധ്യമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തെ രസമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം ഭക്തിത സേവന ഫലോദിഷ്ട കർമ്മത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗിക ജ്ഞാന തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും സംയുക്ത രൂപത്തിലും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. ആത്മീയാചാര്യൻ മുഖാന്തരം ശ്രീ സൂതഗോസ്വാമി പ്രാപ്തമാക്കിയ സംപ്രാപ്തിയുടെ രഹസ്യ വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രേഷ്ഠനായ ശൗനക ഋഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുനിമാർ ഉന്നയിച്ച അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരമായി ഇതിൽ 33 അക്ഷരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഈ ശ്ലോകത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഈ മന്ത്രം 4 ദൈവതങ്ങളെയും അഥവാ ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശ വിസ്തരണങ്ങളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പൂർണ്ണാധികാരമുള്ള പൂർണ്ണാംശങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സഹായികളും രഹസ്യ കാര്യദർശികളുമാകാൻ പരമമായ ആകാരം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റേതാകുന്നു. ഇവിടെ സുതഗോസ്വാമി ശൗനകാദി ഋഷികളിൽ നിന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആ സുതഗോസ്വാമി ശൗനകാദി ഋഷികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിവരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നേരിട്ട് കേട്ട വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി അല്ലെ. ആ സൂത ഗോസ്വാമിയാണ് പിന്നീട് നൈമിശാരണത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ശൗനകാദി ഋഷികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത്. ആ ശൗനകാദി ഋഷികളുടെ 6 ചോദ്യങ്ങളും അതിനുള്ള ഉത്തരകമായിട്ട് സൂത ഗോസ്വാമി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ സൂത ഗോസ്വാമി ശൗനകാദി ഋഷികൾക്ക് ഈ മന്ത്രത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട 33 അക്ഷരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ശ്ലോകത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വിശദമാക്കുന്നു. നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അതീവ രഹസ്യമായ ഭാഗം എന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത പൂർണ്ണാംശ വിസ്തരണങ്ങളായ വാസുദേവൻ, സംഘർഷണം, പ്രത്യുജ്ഞൻ, അനിരുദ്ധൻ എന്നിവരെ സദാ സ്മരിക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. വിഷ്ണുതത്വം അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിതത്വം എന്ന നാമധേയത്തിലുള്ള മറ്റെല്ലാ സത്യങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ ദേവപ്രതിഷ്ഠകളാണ് ഈ വിസ്തരണങ്ങൾ. അപ്പോ ഭഗവാന് അനേകം വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതിനെ ഓരോരോ പേരുകളിലായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു. ഓരോരാളുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളും അതിൻ്റെയൊക്കെ ക്രമം അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സിദ്ധാർത്ഥ സംഹിതയിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ഈ 24 രൂപങ്ങളുടെ ഒരു വിവരണമുണ്ട്. അവയുടെ 4 കരങ്ങളിലുള്ള പ്രതീകാത്മക വസ്തുക്കളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രൂപങ്ങളെ നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ കരങ്ങളിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ വിവരിക്കുമ്പോൾ താഴത്തെ വലം കൈയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ മേലെ വലം കൈയിലേക്കും പിന്നെ മേലെ ഇടം കൈയിലേക്കും അവസാനമായി താഴെ ഇടം കൈയിലേക്കും ആണ് നീങ്ങേണ്ടത്. ഈ വിധത്തിൽ വാസുദേവൻ ഗദ, ശംഖം, ചക്രം, താമരപ്പൂവ് ഇവയാൽ പ്രതിദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടതായി വിവരിക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോരോ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ശംഖ്, ചക്ര, ഗദാ, പത്മങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അതിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഓരോരോ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മള് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടാകുമ്പോൾ വിഷ്ണുവിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടാകുമ്പോൾ വിഷ്ണുവിന്റെ കയ്യിൽ കാണാം അല്ലെ ഗദാ, ശംഖ്, ചക്രം, അല്ലെ ശംഖ്, ചക്ര, ഗദാപത്മം കാണാം അല്ലെ. നമ്മൾ എന്നാൽ അത് എന്ത് പേരിലാണ് ആ വിഷ്ണു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല അല്ലെ. ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇന്നതാണ് പേര്, ഭഗവാന്റെ പേര് ഇന്നതാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ ചിലർക്ക് ആ രൂപത്തിന്റെ പേര് അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ തന്നെ ഗ്രന്ഥമുണ്ട്, ആ ശ്രീ ചൈതന്യ ശിഷ്യാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദര് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് രണ്ടാമതായിട്ട് സംഘർഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സംഘർഷന്റെ കയ്യില് ഗദാ, ശംഖം, താമരപ്പൂവ്, ചക്രം ഇവയാൽ പ്രതിദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഏത് രീതിയിലാണ്? ആദ്യം താഴത്തെ വലത് കൈയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ മേലത്തെ വലത് കൈയിൽ അല്ലെ, പിന്നെ മേലെ ഇടം കൈയിൽ, അവസാനമായിട്ട് താഴെ ഇടം കൈയിൽ. ആദ്യം താഴത്തെ വലം കൈയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുക അല്ലെ. അപ്പൊ സംഘർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് താഴത്തെ വലത്തെ കൈയിൽ ഗദ, മേലത്തെ വലത്തെ കൈയിൽ ശംഖ് അല്ലെ, പിന്നെ മേലത്തെ ഇടത്തെ കൈയിൽ താമരപ്പൂവ്, താഴത്തെ ഇടത്തെ കൈയിൽ ചക്രം. അങ്ങനെയാണ് ആ ഓർഡറിലാണ് എല്ലാ രൂപങ്ങൾക്കുമുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സംഘർഷണന്റേത് ഗദ, ശംഖം, താമരപ്പൂവ്, ചക്രം ഇവയാൽ പ്രതിദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ പ്രത്യുജ്ഞൻ ചക്രം, ശംഖ്, താമരപ്പൂവ് ഇവയാൽ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നു. അനിരുദ്ധൻ ചക്രം, ഗദ, ശംഖ്, താമരപ്പൂവ് ഇവയാൽ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് നാരായണന്റെ പ്രതിദാനങ്ങൾ 20 എണ്ണമുണ്ട്. അവ താഴെ പറയും വിധം വിവരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ശ്രീ കേശവൻ, അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം പിടിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഞാൻ ആ പേര് മാത്രം വായിച്ചിട്ട് പോവാം. അതിന്റെ കയ്യിലുള്ള ശംഖചക്ര ഗദാപത്മങ്ങള്
അത് എന്താണ് കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഈ ഓർഡറിൽ പോകുന്നത് വലത് കൈയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുക അല്ലെ. താഴത്തെ വലത് കൈയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ മേലത്തെ വലത് കൈയിൽ, പിന്നെ മേലത്തെ ഇടത് കൈയിൽ, പിന്നെ താഴത്തെ ഇടത് കൈയിൽ, അങ്ങനെ ആ ഓർഡറിലാണ് വരിക. അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അതിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് ശംഖ് ചക്ര ഗദ പത്മങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ആ പേരുകളുടെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പേരുകൾ ഞാൻ വായിക്കാം. അതിന്റെ ആ ഓർഡറിലുള്ള ഇത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ശ്രീ കേശവൻ, നാരായണൻ, ശ്രീ മാധവൻ, ശ്രീ ഗോവിന്ദൻ, വിഷ്ണുമൂർത്തി, മധുസൂദനൻ, ത്രിവിക്രമൻ, ശ്രീ വാമനൻ, ശ്രീധരൻ, ഋഷികേശൻ, പത്മനാഭൻ, ദാമോദരൻ, പുരുഷോത്തമൻ, അച്യുതൻ, നൃസിംഹം, ജനാർദ്ദനൻ, ശ്രീഹരി, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, അദോഷജൻ, ഉപേന്ദ്രൻ. അരശീർഷ പഞ്ചരാത്രം അനുസരിച്ച് 16 രൂപങ്ങളുടെ ഈ രൂപങ്ങൾ ചക്രത്തിന്റെയും ഗതയുടെയും സ്ഥാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിഭിന്നമായി നാമകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അവസാന തീരുമാനം പരമദിവ്യത്വം പുരുഷ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അത്രേ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലാ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും വൃന്ദാവനത്തിൽ നന്ദപുത്രനായി വസിക്കുന്നു. മധുരാപുരി എന്നും ദ്വാരകാപുരി എന്ന അറിയപ്പെടുന്ന 2 പുരികളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നതിനായി 9 രൂപങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഹയർശീർഷ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒന്നിനെ വാസുദേവനെന്നും സംഘർഷനെന്നും പ്രത്യുപ്നെന്നും അനിരുദ്ധനെന്നും കാത്തുരക്ഷിക്കും. മറ്റൊന്നിനെ നാരായണനും നരസിംഹവും മൈത്രികനും വരാഹവും ബ്രഹ്മാവും കാത്തുരക്ഷിക്കും. ഇവയെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശ രൂപങ്ങളുടെയും വിലാസ രൂപങ്ങളുടെയും വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ. നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഭഗവാന് അനേകം വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ആദ്യത്തെ വിസ്തരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനാണ്. പിന്നീട് ബലരാമന്റെ നിന്നും ഈ ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. വാസുദേവ, പ്രതിജ്ഞ, അനിരുദ്ധ, സംഘർഷം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ പേരുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വൈഷ്ണവ പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ചിട്ട് വത്സരത്തിലെ 12 മാസങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ 12 വൈകുണ്ഠ രൂപങ്ങൾക്ക് അനുസരണമായി നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഈ രൂപങ്ങൾ ആ 12 മാസങ്ങളുടെ അതിദേവതകളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ചെയ്യുന്നു. ഈ പഞ്ചാംഗം ഒക്ടോബറിന്റെ അവസാന ഭാഗവും നവംബറിന്റെ ആദ്യ ഭാഗവും ചേർന്നതിന് സമമായ മാർഗശീർഷ മാസം മുതൽ തുടങ്ങുന്നു. നവംബറിന്റെ ശിഷ്ടഭാഗം വൈഷ്ണവ കേശവം എന്ന് വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്നു. ഡിസംബർ നാരായണന്റെയും, ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാധവന്റെയും, ഫെബ്രുവരി ഗോവിന്ദന്റെയും, മാർച്ച് വിഷ്ണുവിന്റെയും, ഏപ്രിൽ ശ്രീ മധുസൂദന്റെയും, മെയ് ത്രിവിക്രമന്റെയും, ജൂൺ വാമനന്റെയും, ജൂലൈ ശ്രീധരന്റെയും, ആഗസ്റ്റ് ഋഷികേശന്റെയും, സെപ്റ്റംബർ പത്മനാഭന്റെയും, ഒക്ടോബർ ആദ്യഭാഗം ദാമോദരന്റെയും പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ദാമോദരൻ എന്നാൽ കൃഷ്ണനും നൽകപ്പെട്ട അദ്ദേഹം തന്റെ അമ്മ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയപ്പോഴാണ്. എന്നാൽ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ ദാമോദര രൂപം മറ്റൊരു ആവിഷ്കാരമാണ്. സംവത്സരത്തിലെ മാസങ്ങൾ പരമപ്രഭുവിന്റെ 12 വിഭിന്ന രൂപങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അറിയപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ വൈഷ്ണവ സമൂഹം ശരീരത്തിൽ 12 ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ സംജ്ഞകൾ അനുസരിച്ച് കുറിയിടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് നെറ്റിയിലെ തിലകചിഹ്നം കേശവൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. വരന്മേലും നെഞ്ചിന്മേലും മഹിമയിലുമുള്ളവയ്ക്കുള്ള മറ്റു പേരുകൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവയ്ക്കൊക്കെ മാസങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അതേ പേരുകളാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ തിലകം തൊടുമ്പോൾ ഈ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുന്നു അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്. ഈ നാമത്തിന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് ദാമോദര മാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. ഓരോരോ മാസങ്ങൾ കേശവ മാസം, മാധവ മാസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി എന്നുള്ളതൊക്കെ പോലെ തന്നെ. നമുക്ക് ആ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഗോലോക ചാർട്ടിൽ ഇവിടെ കാണാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അല്ലെ. ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ബലരാമൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് പിന്നീടുള്ള ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഇതാണ്: വാസുദേവ, സംകൃഷ്ണ, പ്രത്യുജ്ഞ, അനിരുദ്ധ. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഈ ശ്ലോകത്തില് സ്തുതിക്കുന്നത് ഈ 4
രൂപങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. ഒന്നാമതായിട്ട് വാസുദേവ, സംഘർഷണ, പ്രത്യുജ്ഞ, അനിരുദ്ധ. അപ്പൊ ഈ ചതുർവ്യൂഹത്തിലെ സംഘർഷണിൽ നിന്നാണ് പിന്നീടുള്ള അവതാരം ഉണ്ടാവുന്നത്. അതാണ് ലോർഡ് നാരായണ. നാരായണനിൽ നിന്നാണ് പിന്നീടുള്ള അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോ ആ നാരായണനിൽ നിന്ന് പിന്നീട് വീണ്ടും 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അതിലെ വാസുദേവ, മഹാസംഘർഷണ, പ്രത്യുജ്ഞ, അനിരുദ്ധ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ആ മഹാസംഘർഷണിൽ നിന്നാണ് പിന്നീടുള്ള വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നീട് ആ മഹാസംഘർഷണിൽ നിന്നും പുരുഷാവതാരങ്ങൾ അല്ലെ, 3 തരത്തിലുള്ള ആ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെ, ആ കാരണ ജലത്തിൽ വസിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കാരണ സമുദ്രത്തിൽ വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് മിസ്സായവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ ആ കാരണജലത്തിൽ വസിക്കുന്ന കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു വീണ്ടും വിസ്തരിക്കും. അങ്ങനെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെയും ഉള്ളിലും അവതരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഈ 14 ലോകങ്ങളെയൊക്കെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും ഒരു താമരത്തണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ആ താമരത്തണ്ടിലാണ് 14 ലോകങ്ങൾ. അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് വസിക്കുന്ന അല്ലെ, ബ്രഹ്മലോകം, സത്യലോകത്തിൽ. അപ്പൊ അതില് അങ്ങനെ എല്ലാ ലോകങ്ങളും 14 ലോകങ്ങളും, അത് എന്താണ് താഴെയുള്ള ലോകം 7 ലോകങ്ങളും ഉപരിയായിട്ടുള്ള 7 ലോകങ്ങളും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ആ നാഭിയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ താമര തണ്ടിലാണ്. പിന്നീട് അതേ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു തന്നെ വീണ്ടും വിസ്തരിക്കും, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടും ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു വസിക്കുന്നു. ആദ്യം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ബൽരാമൻ ഉണ്ടാവുന്നു. ബൽരാമനിൽ നിന്നും പിന്നീട് 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. വാസുദേവ, സംഘർഷണ, പ്രത്യുജ്ഞ, അനിരുദ്ധ. ആ സംഘർഷണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പിന്നീട് നാരായണൻ ഉണ്ടാവുകയും ആ നാരായണനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ആ 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങളിൽ മഹാസംഘർഷണൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ആ മഹാസംഘർഷണിൽ നിന്നാണ് പിന്നീടുള്ള അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പുരുഷാവതാരങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, പിന്നീട് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് അനേകം അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആ അസുരന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ ദേവന്മാരൊക്കെ എന്താണ് ആ ശിവനെയും ബ്രഹ്മാവിനെയും എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് എവിടെ പോവാ? വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും അല്ലെ. ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. പാൽക്കടലിൽ വസിക്കുന്ന ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്ക്. ആ വിഷ്ണുവാണ് പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഓരോ അവതാരങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വരുന്നത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പൊതുവെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നൊരു പൊതുവെയുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്നാണ് എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ലീലാവതാരം, ഗുണാവതാരം അല്ലെ, യുഗാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, ശക്തിയാവേശാവതാരം, അങ്ങനെയുള്ള അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു. അനേകം അവതാരങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്താണ് സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾ പോലെ എന്നാണ് പറയുക. ഇതിന് യാതൊരു പരിധിയുമില്ല. അത്രയും നമുക്ക് എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത അവതാരങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാൻ. ലീലാവതാരമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ഭക്തി സദാചാര ക്ലാസ്സിലൊക്കെ മത്സ്യാവതാരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവതാരങ്ങളാണ്. ഗുണാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരന്മാർ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ് കപിലദേവ്, ഋഷഭദേവൻ, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ്. യുഗാവതാരങ്ങളായിട്ടാണ്
എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള അവതാരങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ മന്വന്തര അവതാരങ്ങളായിട്ട് അജിത, വാമന അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ മന്വന്തര അവതാരമായിട്ട് അങ്ങനെ അനേകം അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഈ അവതാരങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നിന്നിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്? അതൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ് ഈ നാരായണനും ഇതൊക്കെ അല്ലെ. മറ്റുള്ള ആ വിഷ്ണു രൂപങ്ങളും ഒക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യതമ്പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലം ഗോലോക വൃന്ദാവനം നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഗോലോക വൃന്ദാവനം 1000 ഇതളുകളുള്ള ആ താമരപ്പൂവിന്റെ ആകൃതിയുള്ള ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെ. അതിലാണ് രാധാകൃഷ്ണന്മാർ വസിക്കുന്നത്. അവരുടെ ചുറ്റിലുമായിട്ട് അഷ്ടസഖിമാർ, പിന്നീട് അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് മഞ്ചരിമാർ. നമ്മൾ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യയിലുള്ള മഞ്ചരിമാരാണെന്നല്ലേ. അവരൊക്കെയാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ രൂപമഞ്ചരി അല്ലെ, വിലാസ് മഞ്ചരി, ഗുണമഞ്ചരി, രതി മഞ്ചരി, സനാതന ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെ അനേകം മഞ്ചരിമാരുമുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത്. ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലകൾ എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളും എപ്പോഴും നടക്കുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എപ്പോഴും നാമസങ്കീർത്തനം നടത്തുകയും മറ്റുള്ള ലീലകളൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ കാണാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, മറ്റുള്ള ഭക്തബൃന്ദങ്ങളെയൊക്കെ കാണാം. ഇതൊക്കെ നിത്യവും നടക്കുന്നതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ. ഇവിടെ ശ്വേതദ്വീപ് കണ്ണ് കാണാം. ഈ ശ്വേതദ്വീപാണ് നവദ്വീപ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. മായാപൂരിലെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇതിന്റെ തന്നെ പതിപ്പാണ് നവദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത്, ശ്വേതദ്വീപിന്റെ. ഇപ്പോ വൃന്ദാവനം, മധുര, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ വൃന്ദാവനം, മധുരയൊക്കെ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ അതേ പതിപ്പ് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജഗന്നാഥപുരി, അയോധ്യ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പതിപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇതാണ് വൈകുണ്ഠം. ഈ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഈ വൈകുണ്ഠത്തിൽ അനേകം രൂപങ്ങൾ കാണാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള ശംഖ്, ചക്ര, ഗദാപത്മങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ വ്യത്യാസത്തില് നമ്മൾ അതിന്റെ ഓരോരോ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങൾ. നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുക എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഭഗവാന്റെ പേരെന്നല്ലേ. ചിലപ്പോഴും അവർക്കറിയാം, ചിലപ്പോൾ അവർ പറയും ഭഗവാന് പേരൊന്നുമില്ല, വിഷ്ണു അതിന്റെ പേരെന്ന് പറയും അല്ലെ. അനേകം വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുണ്ട്, അത് ഓരോരോ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ. ഇവിടെ കാണാം കാരണോദകശായി വിഷ്ണു കാരണ ജലത്തിൽ വസിക്കുന്നു. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വിയർപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു സമുദ്രം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണോദക സമുദ്രം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ കാരണോദക സമുദ്രത്തിൽ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നു. ആ വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിനും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ കുമിളകളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാ. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ. പ്രഭുപാദർ പറയും, ഒരു കടുകിന്റെ വലിയൊരു ചാക്ക്, ആ ചാക്കിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു കടുകാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, കോടാനുകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. അഖിലാണ്ടകോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനെ ശ്രീ പത്മനാഭാശരണം എന്ന് പറയുന്നത്. പത്മനാഭനെ സ്തുതിക്കും. അഖിലാണ്ടകോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകൻ, കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെ നായകനാണ് ശ്രീ പത്മനാഭ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിനും അനേകം. അതിലൊരു ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അല്ലെ. ആ ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ് ഇത് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു തന്നെ വീണ്ടും വിസ്തരിക്കും. അങ്ങനെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് വീണ്ടും വിസ്തരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഗർഭോദക ജലത്തില്, ഗർഭോദക സമുദ്രത്തില് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു അവിടെ ശയിക്കുന്നു. അവനന്തന്റെ മുകളിലായിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി അവിടെ പാദസേവനം ചെയ്യുന്നു. ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും ഒരു താമരത്തണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ആ താമരത്തണ്ടില് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ് കാണുക അല്ലെ. അവിടെ ഭഗവാൻ അവിടെ അനന്തന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ.
ഭഗവാന്റെ ആ നാഭിയിൽ നിന്നും ഒരു താമരത്തണ്ടിൽ അതിൽ ബ്രഹ്മാവിനെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ താഴെയായിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവിയെയും കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ആ അനന്ത പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ. അപ്പോ ഇതില് ഈ താമരത്തണ്ടിലാണ് 14 ലോകങ്ങൾ. ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് സത്യലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് വസിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിന് താഴെയായിട്ട് തപോലോകം, പിന്നെ ജനലോകം, മഹാലോകം, സ്വർലോകം അല്ലെ. സ്വർഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനടുത്ത് തന്നെയുള്ള ലോകമാണ് അല്ലെ, സ്വർലോകം. അപ്പൊ ചില ആളൊക്കെ സ്വർഗത്തിലാണ് പോകേണ്ടത് അല്ലെ. നമുക്ക് പോകേണ്ടത് സ്വർഗത്തിലല്ല അല്ലെ, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത് അല്ലെ. സ്വർഗത്തിൽ പോയാലും വരും, താഴേക്ക് വരണം അല്ലെ. ഇവിടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകം ബ്രഹ്മലോകമാണ്. അവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ, അബ്രഹ്മ ഭുവനാർ ലോക പുനരാവർത്തിനാർജുന. ബ്രഹ്മലോകത്തോളം പോയാലും വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണം അല്ലെ. അവിടെയും ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. ഓ ആ സ്വർലോകം കഴിഞ്ഞാൽ ഭുവർലോകം അല്ലെ. പിന്നെ ഭൂർലോകം, നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് 7ാമതായിട്ട് ഭൂമി അല്ലെ. പിന്നീട് അതിന്റെ താഴെയായിട്ടും താഴെയുള്ള ലോകങ്ങൾ അതല, വിതല, സുതല, തലാതല, മഹാതല, രസാതല, പാതാള എന്നിങ്ങനെ താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 14 ലോകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മായാപൂരിലെ TOVP ടെമ്പിൾ ഓഫ് വേദിക് പ്ലാനറ്ററിയം എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ടെമ്പിളിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ടുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ എല്ലാ നിർമ്മാണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു. അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു വീണ്ടും വിസ്തരിക്കുകയും അങ്ങനെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് വീണ്ടും വിസ്തരണം എടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ക്ഷീരോദക സമുദ്രത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടും വസിക്കുന്നത്. 4 കൈകളോട് കൂടിയിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും വസിക്കുന്നതും ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. അപ്പോ ഇതിനു മുകളിലായിട്ടാണ് ദേവി ലോകം, മഹേശ ലോകം, അങ്ങനെയുള്ള ലോകങ്ങളൊക്കെ, സദാശിവ ലോകം. അതിനു മുകളിലായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി, അതിനു മുകളിലായിട്ട് വൈകുണ്ഠം. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ വൈകുണ്ഠത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഇവിടേക്കാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത് അല്ലെ. അല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലും ബ്രഹ്മലോകത്തിലും ഒന്നല്ല. അവിടെയൊക്കെ പോയാല് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണം അല്ലെ. ക്ഷീണേ പുണ്യേ മാർത്യലോകം വിശം. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പുണ്യങ്ങള് തീരുമ്പം വീണ്ടും ഈ മാർത്യലോകത്തിൽ തന്നെ പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എവിടേക്കാണ്? ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഭക്തിലതാ ബീച്ച്, അത് അവസാനം എവിടെ എത്തുക? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ അല്ലെ. നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അത് നേരിട്ട് ഈ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ കാണാം. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അത് നേരെ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ തോടും തുളച്ചിട്ട് വൈകുണ്ഠവും കടന്നിട്ട് നേരെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അല്ലെ. ആ ഗോലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആ മന്ത്രം. ഗോലോകേര പ്രേമത്താന ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഗോലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മന്ത്രം ആ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നു നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന ആ മന്ത്രങ്ങൾ. അതിൽ പറയുന്നു നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിട്ടല്ല അല്ലെ. ആ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവ് അല്ലെ. നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം. ഗോലോക ചാർട്ട് ഇപ്പം കുറച്ച് സമയം കൂടുതലായി അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. 15 श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।